پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا؟ کون سی بڑی کامیابیاں کپتان اور ان کی ٹیم کے حصے میں آئیں؟ تحریک انصاف کی حکومت نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بل کو دونوں ایوانوں سے بڑے اچھے طریقے سے پاس کروا لیا۔ عمران خان نے اپنے بدترین مخالفوں کو اس قانون کی منظوری کے لیے اپنے ساتھ بٹھا All لیا۔ those in favor of motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام میں چھپے 8 لاکھ غیر مستحق اور جعلی لوگوں کو بے نقاب کیا۔ گریڈ 17 سے 21 تک 2500 سرکاری افسران کو نکال باہر کیا جو جعل سازی سے غریب، مستحق اور نادار لوگوں کا حق کئی سالوں سے کھا رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں ٹورزم کے فروغ کو سر فہرست رکھا اور پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح مشہور ٹریول ویب سائٹس نے ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کو پہلے نمبر پر قرار دیا اور فوربس نے بھی اپنی رپورٹ میں پاکستان کو چھٹیاں گزارنے کے لیے دنیا کی 10 بہترین جگہوں میں سے ایک قرار دیا۔ حکمران جماعت نے پاکستان میں کاروباری ماحول بہتر بنانے کے لیے کام کیا اور ورلڈ بینک نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی لسٹ میں پاکستان کو پہلے 10 ممالک میں شامل کر دیا۔ وزیر اعظم کی محنت سے معیشت نے استحکام کی طرف سفر شروع کیا اور برآمدات میں 5% اضافہ ہوا۔ گیلپ کے مطابق سال 2018 تا 19 میں پاکستان نے $5 ارب کے سافٹ ویئر برآمد کیے جو گزشتہ سال سے 8% زیادہ ہے۔ عمران خان حکومت کی محنت سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 80% تک کمی آ گئی اور پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 111% اضافہ ہوا۔ عمران خان نے سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کو اعتماد دیا تو دن بدن مندی کا شکار سٹاک مارکیٹ دوبارہ تیز ہونے لگی۔ انڈیکس میں 4 ماہ کے دوران 13,000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور مارکیٹ نے 42,000 پوائنٹس کو چھو لیا۔ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے معیشت کو انٹرنیشنل ایجنسی موڈیز نے منفی سے دوبارہ مستحکم کرنے کا اعلان کیا جبکہ IMF نے بھی پاکستانی معیشت کے بہتر ہونے کی نوید سنائی۔ وزیر اعظم نے مسافروں اور بے سہارا لوگوں کا احساس کرتے ہوئے ملک میں پناہ گاہیں قائم کی اور کئی شہروں میں لنگر خانے کھول دیے۔ عمران خان نے ٹیکس کلچر کو فروغ دینے کے لیے تاجر برادری کی سخت تنقید برداشت کی، ہڑتالوں کا مقابلہ بھی کیا لیکن ڈٹے رہے۔ موجودہ حکومت ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کی تعداد میں 8 لاکھ پاکستانیوں کا اضافہ ہوا۔ یہ تعداد 19 لاکھ سے 27 لاکھ تک جا پہنچی۔ وزیر اعظم پاکستان کو ڈیجیٹل کرنے میں مصروف ہیں۔ حکومت میں آنے کے بعد سٹیزن پورٹل سے لے کر ٹیکس، منشیات اور بچوں کے خلاف جرائم پر قابو پانے کے لیے کئی موبائل ایپ متعارف کروا چکے ہیں۔ حکومت نے سکھوں سے بہتر تعلقات کے لیے کرتارپور راہداری بنا دی۔ 1.5 سال میں $10 ارب کا قرضہ واپس کیا۔ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بلین ٹری سونامی کا منصوبہ لایا گیا۔ وزیر اعظم نے خاص طور پر ترک حکومت کے ساتھ مل کر کار-کے کا جھگڑا ختم کر کے پاکستان کے $1.2 ارب بچائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سال 2020 میں کیا تحریک انصاف ان مثبت پالیسیوں کو اپناتے ہوئے عوام کو بھی کچھ ریلیف دے سکے گی یا نہیں۔ کل آپ نے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہوئی دیکھی یا وہ تصویر وائرل ہوتی ہوئی دیکھی کہ جی وہ چائے وغیرہ کہیں پی رہے تھے یا کھانا کھا رہے تھے، تو اس کے اوپر بہت سارے خدشات اور بہت سارا شور مچا ہے اور خاص طور پہ پاکستان کے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیڈرز جو ہیں جب وہ ایک بات کہتے ہیں تو پھر اس بات کو صحیح ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جہاں تک ان کی بیماری کا تعلق تھا وہ آپ کو بتایا ہے کہ ان کو اجازت دی گئی ہفتوں کی 6 ویکس ٹو بی ایگزیکٹ کہ آپ اپنے 6 ہفتے کے اندر اپنی جو بھی سارے آپ نے علاج معالجہ اپنی انویسٹیگیشنز کروانی ہے وہ کروا کے اور ہمیں آپ بتائیے کہ آپ نے واپس کب تشریف لے کے آنا۔ مسئلہ یہ کہ حیرانی کی بات یہ ہے بھئی اتنے عرصے سے وہ وہاں یہ تھے، اب یہ ساری انویسٹیگیشنز تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو یہ انویسٹیگیشنز جب اب کل ہم نے ان کو دیکھا کہ ماشاءاللہ بیٹھے چائے وائے پی رہے ہیں تو میں نے پھر فون کیا ان کے معالج کو، وہ جو ڈاکٹر عدنان ہے، 3:30 بجے کل ان کو میں نے فون کیا۔ میں نے کہا بھی ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہی از ان اے ویری کرٹیکل کنڈیشن، ان کی سچویشن بہت خراب ہے، حالات ان کے بہت خراب ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی انٹرونشن ہونی ہے، یہاں لکھ کے بھیجا ہوا ہے ان کو سٹروک جو ہے اس کے چانسز بھی بہت بڑھ گئے ہیں ان کے، یہ سارا کچھ لکھ کے بھجوایا ہے۔ تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ
इज इट अ पार्ट ऑफ इट कि जी आप सैर सपाटा भी हो रहा है और आप मतलब बेसिकली सोशलाइज भी कर रहे हैं, इज इट अ पार्ट ऑफ दैट होल थिंग? क्या है ये, इज इट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट और व्हाटएवर? भाई एक तरफ आप बता रहे हैं कि हालात इतने ख़राब हैं कि आप चाह रहे हैं कि एक एप्लीकेशन उनकी बेटी के लिए भी हो कि उन्होंने अब्बा की तीमारदारी करने जाना, भी अब्बा की कहाँ तीमारदारी करेंगे, रेस्टोरेंट में बैठ के तीमारदारी करेंगे? मतलब तीमारदारी तो बंदा उसकी करता है जो खुदा न खास्ता अगर वो बेड रिडन है, विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू देम, ही इज़ मूविंग अराउंड। हवाखोरी तो वैसे रेस्टोरेंट के अंदर कम होती है, हवाखोरी तो बंदा बाहर करता है ना। यहाँ कहते थे ना सारे नून लीग वाले खड़े होकर रौला डालते थे, अभी हुआ जी, अभी कुछ हो जाना, अभी कुछ हो जाना। तो मेरा ये मतलब है कि वहाँ आपका मतलब है कि आबो हवा जो है वो रेस्टोरेंट की बहुत अच्छी थी और उसके लिए वो हवाखोरी के लिए या तो ये है कि कोई ख़ास ऑक्सीजन वाली रेस्टोरेंट है जहाँ वहाँ तशरीफ लेके गए। अगर रहने के बहाने के लिए इस चीज़ को लंबा किया जा रहा है तो मेरा ख्याल है कौम के साथ भी बड़ी जाती है और सबके साथ भी बड़ी जाती है, जिन ख़ास तौर पर अगर मैं तो सोचती हूँ कि अगर अदलिया ने और हुकूमत ने मिल के एक हमदर्दी के तौर पर मौका दिया है तो फिर उस मौके का पूरा फ़ायदा उठा के उनको अपना इलाज करवाना। अब मकसद ये है कि अगर तो उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है तो फिर हमें रिजल्ट्स भेजें, देखें ना, हमें रिजल्ट्स भेजें ना, आप हमें बताएं। अगर आप ऑन द अदर हैंड ये कह रहे हैं कि नहीं अभी उनको इंटरवेंशन की ज़रूरत है, अभी उनका इलाज होना है, तो फिर हमें ये बताइए कि आपके बग़ैर वो बंदा जिसको इतना ख़तरा है कि किसी वक्त भी हार्ट अटैक हो सकता है और वो कि किसी वक्त स्ट्रोक हो सकता है, तो वो तो फिर बगैर किसी मालिज के तो वैसे भी उनको नहीं चलना चाहिए। हमने रिपोर्टें मंगवा रहे हैं ऑलरेडी। आज भी डॉक्टर महमूद अयाज की बात दोबारा अदनान से हुई है और डॉक्टर अदनान से, और उनसे कहा है कि आप मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके वेरीफाई करके वो रिपोर्ट्स भिजवाएं। हम बोर्ड बैठेगा, बोर्ड के बाद हम आपको रिपोर्टें भी बताएंगे। होम डिपार्टमेंट ने 48 घंटे के अंदर अंदर उनसे रिपोर्टें मांगी है। 48 घंटे के बाद अगर उन्होंने अपनी रिपोर्टें नहीं हमें भिजवाई तो फिर द होम डिपार्टमेंट विल टेक एक्शन व्हाटएवर इज प्रिस्क्राइब्ड। डिस्ट्रिक्ट गुजरात की सियासत में नई हलचल। सराय आलमगीर से साबिक चेयरमैन यूसी कस्बा ने अपने सियासी धड़ों समेत काफ लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चौधरी साहब मानू गल नहीं समझ नहीं लगी, मुसव्वि साहब ने भी कहा है जनाब असा तुम्हारा ऐलान क्यों असी है थोड़े अल्लाह की मेहरबानी नाल इत्थे नहीं चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी मोनस इलाही और साबिक वजीर तालीम मियां इमरान मसूद की सराय आलमगीर डेरा सैयद शफाकत हुसैन पर आमद। साबिक चेयरमैन सैयद शफाकत हुसैन शाह, साबिक नाज़िम चौधरी मंजूर ने इस्तकबाल किया। सैयद शफाकत हुसैन ने साथियों समेत काफ लीग में शमूलियत का ऐलान किया। मौका पर अवाम का जमे गफीर जमा था जिससे प्रोग्राम बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। इस मौका पर चौधरी वजाहत हुसैन ने सैयद शफाकत हुसैन और साथियों को खुशामदीद कहा और उनसे वादा भी किया कि अब इलेक्शन हो या ना हो खिदमत का सिलसिला चलता रहेगा। मगर असल मसला है कि अपनी सियासत तो तवज्जो नहीं हटानी, असल थोड़ी खिदमत तो तवज्जो नहीं हटानी। कई लोग समझ रहे ये पता नहीं कदों जाके इलेक्शन होने ने की होना की नहीं होना। हमेशा हर काम तैयारी करके करना चाहिए। मैं जदों ये फैसला किया कि इलेक्शन मेरी जगह तो हुसैन लाई ने लड़ना तो ओदी पूरी प्लानिंग की थी, पूरी तैयारी की थी और ओदा फिर अल्लाह ताला ने जिहड़ा नतीजा वो साढ़े हक च कीता। अज वो कौमी असैंबली का मैंबर भी है, 50-60 हज़ार वोटां नाल उन्हें अपने मद्दे मुकाबल शिकस्त भी दी और इंशाअल्लाह ताला मैनू तोको है कि इस हल्के का भी नतीजा जदों कभी इलेक्शन हो या ना हो एक तलक बन गया, एक खिदमत का। ये जरूरी नहीं कि इलेक्शन ही खलोना तो फिर ही थोड़ी खिदमत करनी। मैं आज मूसा लाई नूं हिदायत करना इलेक्शन हो या ना हो इन्हां लोगों की खिदमत वास्ते इन्हां दी ताबेदारी वास्ते हमेशा इत्थे मौजूद रहना। मियां इमरान मसूद का कहना था कि वफादारी हम में थी और रहेगी और आप हमसे हमेशा वफादारी ही पाओगे। कि वो खिदमत का जो मिशन था उसको हमने बिल्कुल ही रोका। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ शाह साहब और आपकी टीम को, चौधरी मंजूर साहब को, कि आपने जो कदम बढ़ाया है इंशाल्लाह ताला आपको हमारी तरफ से वफा ही मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और हमारी जमात ने, हमारी जमात के जो लीडरान हैं और हमारे जिला गुजरात के जो सदर हैं चौधरी वजाहत हुसैन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सदर हैं,
उन्होंने हमेशा ही वफा दिखाई है अपने साथियों के साथ। इस मौका पर चौधरी मोनस इलाही ने नए आने वाले तमाम मेंबरान को पार्टी में वेलकम करते हुए कहा कि मजलूम के साथ खड़े होंगे और उसे उसका हक लेकर देंगे। लेकिन मेरे पास आ चुके हैं, इंशाल्लाह ताला उनको हक उनको दिलवाऊंगा। मैं जितना कर सकता हूँ उनके लिए, अगर उनको किसी प्लॉट के हवाले से कोई काम उनको चाहिए उस दूसरा हो जाएगा, अगर उनको पैसे चाहिए पैसों का हो जाएगा, अगर उनको अपनी जमीन वापस चाहिए जिस तरह ज्यादती हुई है तो इंशाल्लाह ताला उनकी जमीनें भी हम वापस करवाएंगे। हमारे काफी साथी हैं यहाँ पे, मुस्लिम लीग काफ के हैं, कुछ लोगों से आप लोगों को इख्तलाफ होगा, कुछ लोगों से मुझे इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे चलते हुए जो हमारे बुरे साथी हैं, जो हमें नेगेटिव यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें मिलता है उनकी वजह से इंशाल्लाह ताला उनको साइड पे कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला अब तो आपसे मुलाकात रहेगी, ये एक तारफी हमारा जलसा है। इंशाल्लाह ताला शाको शाह साहब से मिलके बहुत अच्छा हमारा यहाँ से रिजल्ट निकलेगा इंशाल्लाह। पार्टी कारकुनों की तरफ से नारेबाजी भी की गई। सगीर राठौर, न्यूज़ अलर्ट, सराय आलमगीर।